علیہ السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد محمد صل على محمد محمد وعجل فرج آل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي الله قلم جان وإنس ولا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يهد بعين ولا يبصر بعين الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته عظيما الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل الله وهم يسألون صلوات بواسطة کافی تعداد میں مومنین موجود ہیں، مل کر باوازِ بلند صلوات پڑھیں سب سے پہلے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس مجلس اعزاء کو ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار ولی عصر کی بارگاہ میں سرکار سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں سرکار کی جد پاک کا ذکر شروع کروں آپ کی توجہات ہیں خوش قسمت ہوں بلکہ دعا گو ہوں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی یہ محبت میں سارا سال نہیں بھولتا اور یقیناً نہیں بھولوں گا کیونکہ کم تعداد میں ایسا دیکھنے کو ملا ہوگا کہ اس بارگاہ عالیہ میں نے 2 عشرہ محرم الاحرام پڑھے اور پھر اس کی پہلی مجلس بھی میں نے علامہ صاحب کے ساتھ پڑھی اور آج اختتامی مجلس بھی میں پڑھ خوش قسمتی ہے بارگاہ محمد والے محمد میں اور مشکور ہوں جناب کی محبتوں کا یہ آپ کا خلوص ہے سادات عظام غیر سادات مومنین و مومنات یہ آپ کی شفقت ہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کوئی عالم تو ہوں نہیں درگاہ محمد والے محمد کا ایک چھوٹا سا طالب علم اگر طالب علم کو بھی صحیح دیکھا جائے تو اصل میں عالم ہی طالب علم ہوتا ہے ہاں کیونکہ طالب علمی میں جو قبلہ شاہ صاحب لطف ہے توجہ فرمائیے گا دعا دیجیے گا ضرور کیونکہ یہاں میں نے پہلے کہا اور قبلہ ہر مجلس میں کہا آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ بحیثیت عالم یہاں آنا اچھا نہیں لگتا میں نے پہلے سال ایک جملہ کہا تھا کہ علامہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے علامہ اسے کہا جاتا ہے جہاں علم کی انتہا ہو جائے توجہ فرمائیے تھوڑی تھوڑی دعا دیتے ہیں ذکر ہے عبادت ہو جائے بلکہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے علامہ پوچھ لینا کسی مولوی صاحب سے جو صرف ناف جانتے ہو وہ بتائیں گے کہ علامہ جیسے اکبر اللہ اکبر اکبر افعل تفضیل کا صیغہ ہے یعنی جس کے بعد کوئی بلندی اس کے بعد کوئی بلندی نہیں
इसी तरीके से अल्लामा अफल तफसील का सीगा है, जिसके आगे इल्म खत्म हो जाए। मैंने मेरे नौजवान दोस्तों, जब मैंने गौर से देखा ना तो मुझे अलामा सिर्फ 14 नजर आए। आज तो मेरी मर्जी ना कि मैं आपसे कहूँ मुझे अलामा कहो, किसी बंदे की मर्जी 8-10 गज अमामा लेकर सर पे बांध कर कहे जी मुझे अलामा कहो। अल्लामा फल तफसील का सीगा है। तो यहाँ इल्म नहीं, इनकी बांटी हुई खैरात है, इनकी नालैन पाक का सदका है, और वही मोमिनीन से सुना के उनसे दुआ ले लेते हैं। कोई ऐसी हकीकत, ऐसी बात नहीं है जो जनाब के ज़हन में पहले से मौजूद ना हो। हाँ, आने वाला एक नई फिक्र के साथ वही चीज़ें आपको याद दिलाता है। अगर जनाब की तवज्जो हो तो मैं भी 2 बातें, क्योंकि जिक्र पाक है और बिल्कुल कंजूसी से नहीं। इबादत और कंजूसी का कोई जोड़ नहीं है। इबादत दिल खोल के की जाती है। उलमा बताते हैं मसाजिद में भी कि खुशू व खुशू के साथ हम तन गोश होकर इबादत किया करो, सवाब मिलेगा। तो ये एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान क्या, जिन क्या, परिंद क्या, चरिंद क्या, अशरातुल अर्ज़ क्या, मलाइका क्या, खुद खुदा शामिल हो जाता है। तो ऐसी इबादत है दिल खोल के, अगर मैं बात समझा सकूं तो ये नहीं कि आपकी समझ में नहीं आएगी ना, आपकी समझ बहुत बड़ी है, बड़ी समझदारी से आप सुनते हैं। बात होती है समझाने की। अगर मैं सही समझा सकूं मेरे नौजवान दोस्तों तो इबादत मेरे साथ शरीक रहना। तमहीद खत्म। जो आयत पढ़ी कुरान की आयत है और अल्लाह ने अपनी मर्जी से भेजी। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, ला युसअलुल्लाह व हुम युसअलून। आए औलाद आदम, खबरदार, कभी अल्लाह से पूछा नहीं जाता, कभी अल्लाह से पूछा नहीं जा सकता। वो जो करे, जहां करे, जैसे करे, अल्लाह से नहीं पूछा जाता। वहुम युसअलून, हाँ अल्लाह तुमसे पूछ सकता है। अल्लाह से नहीं पूछा जा सकता, अल्लाह पूछ सकता है आपसे कि ऐसा क्यों किया। नहीं, मेरे नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, खुदा के लिए अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, मेरे साथ साथ रहना, इंशाल्लाह लुत्फ आ जाएगा। मैं जानता हूँ आपने बड़े एक आलिम दीन को सुना और वो किबला मोहतरम बहुत बड़े इल्म वाले हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ। अगर आपने तवज्जो की तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा आपको। और फिर मैं तो पुराना खादम हूँ ना जनाब, पुरानी थोड़ी सी नौकरी को सामने रख के ना 2 जुमले खुले ज़हन से सुन लेना। नहीं पूछा जा सकता खुदा से, खुदा पूछ सकता है कि तुमने ये क्यों किया। हम नहीं पूछ सकते, पालने वाले तूने ये क्यों किया। अल्लाह पूछ सकता है ये क्या कर रहे हो। हम नहीं पूछ सकते, पालने वाले क्या कर रहा है ना। कोई है, कोई बंदा सामने ले आओ, यानी मुकस्सर तो खैर मलाऊ नहीं ठहरा ना। किसी फिक़ह के भी मौलवी से ये पूछो कि किसी के इल्म में इतना दम है कि वो खुदा से कुछ पूछे। चलो मैं 2-4 बातें गिनवा देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ना कोई है खुदा से पूछने वाला। मट्टी से एक बंदे को बना के नूरियों को कहता है सजदा करो। तवज्जो फरमाइए, मेरी तरफ देखिए। मोहतरम भाई आने वाले आ गए। आप शाह साहब की बिला, मेरे मोहतरम, मेरे जवान, मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आ जाएगा। दुआ भी कीजिए और देखिए भी, बोलिए भी मेरे साथ। है कोई खुदा से पूछने वाला। मट्टी से बंदा बनाया, जमीन से मट्टी उठाई, तवज्जो, जमीन से मट्टी उठाई, जमीन से। और एक बात आज इब्न अली शाह